Now in this video we will discuss about spring constant, series connection and parallel connection. To go inside the topic, first of all you remember Hooke's law. What is Hooke's law? The restoring force is directly proportional to the extension or the compression produced in the spring. For example, this is a spring. Now it has been extended because of the application of an external force, that means load here. It is pulling it in the downward direction, and the reactionary force or the restoring force is trying to bring it back to its original position. Now this restoring force is directly proportional to the extension or even the compression. It is difficult to compress it. You can do it by pushing it in the upward direction, but it will rather easier for you to compress it. Then an oscillation will be produced in the spring. The oscillation is due to the applied force as well as the reactionary force, that means the restoring force. Now from Hooke's law, F is directly proportional to minus of x, since it is in the external force, and the restoring force or the extension produced in the string is in the opposite direction to that of the restoring force, so the negative sign will be there. So if you remove this sign, F is equal to minus kx, where k is the spring constant. If you cross multiply it, k is equal to force by x. From here you can also define k. If the value of x is 1, that means to bring about 1 unit extension, the applied force is equal to the value of the k. So this is Newton per meter. This formula will be its unit will be Newton per meter. Another formula, you can express it by another formula, that is Young's modulus. For example, Young's modulus is equal to, you know this from the chapter of elasticity, mg L by A into extension produced in the string. Now mg by y means force per unit extension. Force per unit extension is k. So replace mg by L as k and cross multiply. Ay by L is equal to k. So the value of k or spring constant depends upon the Young's modulus, the area of the cross section, length of the string, and since this is here, it must be the material of the spring. So these are the three factors on which the spring constant depends. Area is directly proportional to cross sectional area. So a thick wire or a thick spring will have greater value of k as compared to a thin spring of lesser cross sectional area of the same length. So the value of k will be greater for a short and thick spring rather than a long and thin spring. So dimensional formula is force per unit length, that is mt to the power minus 2. See, this is the unit dimensional formula of surface tension as well. In other words, আমরা বলতে পারি স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা ডিটারমাইন করে যে রেজিস্ট করার ক্ষমতা কতটা। কোনো স্প্রিং যদি বেশি অ্যাপ্লাইড ফোর্স রেজিস্ট করতে পারে বেশি রিস্টোরিং ফোর্স দিয়ে, তাহলে তার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট বেশি, যদি না পারে তাহলে তার স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কম। যেমন হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন 10 Newton per meter and 50 Newton per meter? The value of K1 is 5 Newton per meter, K2 is 50 Newton meter. Simply it's a greater value. It means for 1 meter compression or extension, the restoring force is equal to 50 Newton. Here the restoring force is much smaller for only 1 unit extension before it reaches the equilibrium position. Now very often you will come across problems dealing with series connection and parallel connection. এই ছবিটা দেখো, দুটো স্প্রিং লাগানো আছে, তার সঙ্গে একটা ওয়েট লাগানো আছে। এই স্প্রিংটার নাম দিলাম আমি S1, এটা S2, ডিফারেন্ট মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি। তাহলে এদের ডিফারেন্ট স্প্রিং কনস্ট্যান্ট হবে, মানে এক্সটার্নাল ফোর্সকে রেজিস্ট করার ক্ষমতা কারোর বেশি হবে, কারোর কম হবে। তার মানে কারোর এক্সটেনশন, একটা ওয়েট ঝুলিয়ে দিলে কারোর এক্সটেনশন বেশি হবে, কারোর কম হবে। ধরে যাক এর রিস্টোরিং ফোর্সটা হলো K1 L1 অপোজিট ডিরেকশনে, আর এটার জন্য যে রিস্টোরিং ফোর্স সেটা হলো মাইনাস K2 L2। এবার টোটাল এক্সটেনশন কত হবে? টোটাল যে লেন্থটা
সেটাই হবে টোটাল এক্সটেনশন। টোটাল লেন্থ কত? L1 প্লাস L2, L1 কত? মাইনাস F1 বাই K1, L2 মাইনাস F2 বাই K2। তো টোটাল এক্সটেনশন হবে মাইনাস F K2 প্লাস K1 বাই K1 K2। একটু ভালো করে মনে করো প্যারালাল কানেকশন অফ রেজিস্ট্যান্সের ফর্মুলাটা মনে পড়ছে? R1 R2 বাই R1 প্লাস R2, দুটো প্যারালাল কানেকশন হলে পরে তাহলে সিরিজ কানেকশানে আইডেন্টিক্যাল হবে স্প্রিংয়ের রেজিস্ট্যান্সের যে ফর্মুলাটা তার আইডেন্টিক্যাল হবে এফেক্টিভ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। দুজনে মিলে কতটা স্প্রিং কনস্ট্যান্ট হবে সেটা হচ্ছে K2 প্লাস K1 বাই K1 K2। ধরো একটা যদি 5 হয়, একটা যদি 3 হয়, এটা হয়ে যাবে 5 প্লাস 3 8 বাই 8 বাই 15। তার মানে কি ভ্যালুটা কমে গেল, তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কী হবে? কমে যাবে। যদি এরকম সিরিজ কানেকশন করা হয় এফেক্টিভ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট কমে যাবে। কেন কমে যাবে? এটা 5, এটা 3 8, আর এটা কত হয়ে গেল 15। 8 বাই 15 মানে কি 1-এর থেকে কম, ছোট যেটা ছিল তার থেকেও ছোট হয়ে গেল। যদি এরকম, এটাও সিরিজ কানেকশন, যদি এরকম ভার্টিক্যাল না থেকে যদি হরিজন্টাল থাকতো তাহলেও কিন্তু একই রকম আসতো। কারণ তুমি যদি কম্প্রেস করো বা এক্সটেন্ড করো, যেটাই করো না কেন, দুটো স্প্রিং যেহেতু আলাদা মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি, তাদের স্প্রিং কনস্ট্যান্ট আলাদা, তাহলে এক্সটেনশনের লেন্থ তো আলাদা হবে। তাহলে টোটাল এক্সটেনশনটা আমরা একই রকমভাবে বার করতে পারি। এরকম ধরনের কানেকশন পরপর করা আছে, তাই এদেরকে বলা হয় স্প্রিং কানেকশন, সিরিজ কানেকশন। স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা এফেক্টিভ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এরমভাবে বার করব। তারপরে টাইম পিরিয়ডে এফেক্টিভ স্প্রিং কনস্ট্যান্টটা বার করব, কে এর ভ্যালুটা এফেক্টিভ কে দিয়ে বার করব, বা যদি তোমার টাইম পিরিয়ড বা ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে বলে অসিলেশনের, তাহলেও আমরা কে এর জায়গায় আমরা এফেক্টিভ কে ব্যবহার করব। সিমিলারলি ধরো এরকম কানেকশান রয়েছে, এটা দুটো ওয়ালের মধ্যে এটা আটকানো রয়েছে। তুমি যদি এটাকে এদিকে পুল করো তাহলে কী হবে? এটা এদিকে কম্প্রেস, আচ্ছা ধরা যাক এদিকে তুমি কম্প্রেস করেছো বা এদিকে এক্সটেন্ড করেছো, মাছটাকে তুমি এদিকে সরালে ওয়াই ইউনিট। এবার ভাবো তুমি মাছটাকে এদিকে সরিয়েছো, এই দুটো ডিফারেন্ট স্প্রিং কনস্ট্যান্ট মানে দুটো ডিফারেন্ট মেটেরিয়ালের স্প্রিং এটা, তাহলে এদের রেজিস্ট করার ক্ষমতা ডিফারেন্ট হবে। তুমি যদি এদিকে এটাকে পুল করো, এটা কম্প্রেস হবে, এটা এক্সটেন্ড হবে, তাহলে রিস্টোরিং ফোর্সটাই এদিকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আর এটাকে ঠেলে তুমি এদিকে সরিয়েছো, আর এটা রিস্টোরিং ফোর্স কোন দিকে হবে? এই দিকে হবে। তাহলে এটা রিস্টোরিং ফোর্স এদিকে হচ্ছে, এটা রিস্টোরিং ফোর্স এদিকে হচ্ছে, তাহলে দুটোরই সেম ডিরেকশানে হচ্ছে। কিন্তু যেহেতু আলাদা, তাহলে F1 হচ্ছে মাইনাস K1 ইন্টু ওয়াই, ওয়াইটা হচ্ছে এক্সটেনশন ইন লেংথ এটার জন্য, আর কম্প্রেশন ইন লেংথ এটার জন্য। F2 হচ্ছে মাইনাস K2 ওয়াই। তাহলে নেট রিস্টোরিং ফোর্স হতে হবে এটা প্লাস এটা, এটা হয়ে যাবে নেট রিস্টোরিং ফোর্স। দেখো নেট রিস্টোরিং ফোর্সটা কিন্তু এখানে বেড়ে গেল, K1 প্লাস K2 হলো নেট রিস্টোরিং ফোর্সটা। তাহলে এফেক্টিভ যে কে হবে সেটা আমরা ভ্যালু লিখব K1 প্লাস K2। একটু কেয়ারফুল থাকে, বিভিন্ন সময় এনসিআরটিতেও প্রবলেম দেওয়া রয়েছে। এখানে একটা মাস্টার নিচে চাকা লাগিয়ে দিয়েছে আর বলছে যে টোটালি ফ্রিকশনলেস সারফেস, ব্যাপারটা একই রকমভাবে হবে। এবার আসছে যদি প্যারালাল কানেকশন হয় সেক্ষেত্রে আমরা কী করে করব। ধরা যাক এরকম কানেকশন, এটা বা এটা বা এটা বা এটা একই রকম হবে। এখানে দেখো যখন এরকম দুটো পাশাপাশি লাগানো হয়েছে তখন এই যে ক্রস সেকশন এরিয়া, এই যে ক্রস সেকশন এরিয়া বেড়ে গেছে। তো ক্রস সেকশন এরিয়া যদি বেড়ে যায় তাহলে স্প্রিং কনস্ট্যান্টও বেড়ে যাবে, কারণ লেংথ তো সমান আছে। তো ক্রস সেকশন এরিয়া বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে স্প্রিং কনস্ট্যান্ট এফেক্টিভ কের ভ্যালুও বেড়ে যাবে। ধরো এটা তুমি নিচের দিকে পুল করলে এক্স ইউনিট, তাহলে এটাও নিচের দিকে এক্স ইউনিট যাবে, এটাও নিচের দিকে এক্স ইউনিট যাবে। যেদিকে ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, যেদিকে যেদিকে এক্সটার্নালি অ্যাপ্লাইড ফোর্স দিয়েছ তার উল্টো দিকে রিস্টোরিং ফোর্স অ্যাপ্লাইড হবে। সেই ফোর্সটা এটাকেও নিজের জায়গায় আনতে চাইবে, এটাকেও নিজের জায়গায় আনতে চাইবে। যেহেতু এটা আটকানো রয়েছে, এক্সটেনশন ইন লেংথ দুটোর ক্ষেত্রেই সেম হবে। তাহলে এটা K2x ফোর্স দিয়ে যদি উপরের দিকে পুল করে, এইটা K1x দিয়ে উপরের দিকে পুল করবে, তাহলে টোটাল যে রিস্টোরিং ফোর্স হবে সেটা হবে F1 প্লাস F2। দ্যাট মিনস F1 প্লাস F2 যদি হয় তাহলে মাইনাস K1x মাইনাস K2x, তাহলে এটা কী হয়ে গেল? বেড়ে গেল। কের ভ্যালুটা এক্ষেত্রে কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে রেজিস্ট্যান্সের অঙ্কে ইলেকট্রিসিটির যখন প্যারালাল কানেকশন থাকে রেজিস্ট্যান্সে তখন এফেক্টিভ রেজিস্ট্যান্স কমে যায়, কিন্তু এখানে যখন প্যারালাল
স্প্রিং তুমি কানেক্ট করবে, তুমি এফেক্টিভ ক্রস সেকশনেরা বাড়িয়ে দিচ্ছ, যথারীতি এর স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালুও বেড়ে যাচ্ছে। এটাও একই রকমভাবে হবে। এটা যদি এক্স ইউনিট তুমি নিচের দিকে তুমি অ্যাপ্লাইড ফোর্স অ্যাপ্লাই করো, তাহলে এটা যেহেতু ফিক্সড রয়েছে, তিনটেই এক্স ইউনিট নিচে আসার চেষ্টা করবে। কিন্তু রিস্টোরিং ফোর্স যেহেতু মেটেরিয়াল আলাদা, রিস্টোরিং ফোর্সটা ডিফারেন্ট হবে। এটা যদি F1 হয়, এটা হবে মাইনাস K1x, এটা রিস্টোরিং ফোর্স হয় মাইনাস K2x, এটা রিস্টোরিং ফোর্স হয় মাইনাস K3x। নেট রিস্টোরিং ফোর্স যেটা সিস্টেমটা অ্যাপ্লাই করবে সেটা হচ্ছে মাইনাস K1x প্লাস মাইনাস K2x প্লাস মাইনাস K3x। তাহলে এফেক্টিভ স্প্রিং কনস্ট্যান্ট দাঁড়ালো এই সিস্টেমটার সামেশন অফ দ্য থ্রি ইন্ডিভিজুয়াল স্প্রিং কনস্ট্যান্ট। এটার ক্ষেত্রেও তাই হবে, এটার ক্ষেত্রেও তাই হবে, কারণ টোটাল এক্সটেনশন ইন লেন্থটা এটারও যা এটারও তাই। সেক্ষেত্রে আমরা F1 হচ্ছে মাইনাস K1x, F2 হচ্ছে মাইনাস K2x, নেট ফোর্সটা নেট রিস্টোরিং ফোর্স দিয়ে করব। আর যদি এটাই ডিফারেন্স, আর যদি এটা সিরিজ কানেকশন থাকতো, তখন নেট রিস্টোরিং ফোর্সটা অনেকটাই কমে যেত, কারণ লেন্থ বেড়ে যাচ্ছে, সেখানে ক্রস সেকশন এরিয়া কমে যাচ্ছে। আমরা জানি ক্রস সেকশন এরিয়া কমে গেলে স্প্রিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু কমে যাবে, বেড়ে গেলে লেন্থ যদি বেড়ে যায় তাহলে কমে যাবে। কিন্তু যদি ক্রস সেকশন বাড়িয়ে দাও, যেমন এক্ষেত্রে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু কের ভ্যালু, এফেক্টিভ কের ভ্যালু অনেকটাই বেড়ে যাবে। তাই এই নিউমেরিক্যালসগুলো এইভাবে দেবে, তারপর বিভিন্ন জিনিস তোমায় বার করতে দেবে। সেটা টাইম পিরিয়ড হতে পারে, অন্য কিছুও হতে পারে।